मम जीवन सर्वस्व भक्त्या नौमि पुनः पुनः अजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षौ विश्वाम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वंदे जगत प्रियकरो करुणावतारो आनंदलीलामय विग्रहाय हेमाभूतिभुच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते नीलानंदमिदं सर्वं प्रेमानन्दस्फुटीकृतं येन तं सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुं श्री अद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजन कृपानिधे गौर प्रेम प्रदानाय श्री सीतापतये नमो लादिनी स्वरूपाय गौरांग सुहृदाय च भक्त शक्ति प्रदानाय गदाधर नमस्तुते प्रणमामि श्रीवासं तमाद्दं पंडितं मुदा श्री गौरांग कृपा पात्रं कीर्तनानन्दमानसं गौर प्रेम प्रदावैव सर्वत्र समदर्शिने नारायण सुताय च श्रीमन्नरहरये नमो बर्हापीडाभिरामं मृगवधतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कुम्भकण्ठं स्मेतसुभगमुखं साधुर्यनस्तवेनुं श्यामं सन्तं त्रिभङ्गं रविकरो वसनभूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थयुवति शतवृतं ब्रह्मगोपालवीशं नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधर सुधापनं शालिने वनमालिने हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् तप्तो काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये महाभावस्वरूपा तं कृष्णप्रिया बुर्यसि प्रेम भक्तिप्रदे देवी राधिका तं नमाम्यहम् वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभिघ्नश यासां हरिकथोद्गीतं पुनाते भुवनत्रयम् अचतुर्वदन ब्रह्मादिबाहुरुपरो हरि अभालोलोचन शम्भुर्भगवान् बदरायणि yang प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृतं द्वैपायन विरह कातरया जुहावो पुत्रेति तन्मया तया तर्वयोभिने दुस्तं सर्वभूतहृदयमुनिमानतोऽस्मि तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे श्रीभागवत स्वरूपं वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ भक्ति भरे बंदी छाय गोसाईर चरण
যাহা হইতে বিঘ্ন নাশে অভীষ্ট পূরণ। জয় গৌর ভক্তবৃন্দ, গৌর যাদের প্রাণ, সবে মিলে দেহ মোরে নিতাই গৌর ভক্তিদান। নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি হরি বল। আহা বৃন্দাবনেশ্বরী, আহা বৃন্দাবনেশ্বরী, আহা বৃন্দাবনেশ্বরী, আহা বৃন্দাবনেশ্বরী। তোমার চরণ নুপুরের ধ্বনি, শুনিব কি শ্রুতি ভরি। 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 ছত্র কমল বলয় কুণ্ডল, বেদে শঙ্খ চন্দ্র বল্লী, বেদে শঙ্খ চন্দ্র বল্লী। জব শক্তি গদা সৌভাগ্যাদি চিহ্ন, জব শক্তি গদা সৌভাগ্যাদি চিহ্ন। হেরিব নয়ন ভরে, হেরিব নয়ন ভরে। চরণ সুগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া, হইব কি অনুমত, আমার যুগল চরণ হৃদয়ে ধরিয়া। আমি জুড়াব তাপিত চিত, জুড়াব তাপিত চিত। সুগন্ধি শনিলে অরুণ চরণ, রাধে কমল ধোয়াব ধীরে, সে চরণ অমৃত পান করি কবে।
আনন্দনী রে, ভাসিব আনন্দনী রে। রাধে রাধে বলে তোমার নাম বলে, রাধে রাধে বলে তোমার নাম বলে, আমি গাইব উচ্চ স্বরে, আবার নামের সহিতে এমন পরাণ, যাবে তোমার পদ তলে, যাবে তোমার পদ তলে। শৈলেন্দ্র মুকুট মণি গোবর্ধন, তটে নিবাস করি, আর তটে নিবাস করি, কৃষ্ণ দাসে নিবেদন করে, পূর্ণ করো প্রাণেশ্বরী, পূর্ণ করো প্রাণেশ্বরী। বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা রানী কি জয়, अपार करुणामयी राधा रानी की जय, प्रेम भक्ति प्रदायिनी राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। क्रीड़ाशर कनक पंकज कुटुमलाय, सानंद पूर्ण रस कल्प तरुर फलाय, तस्मै नमो भुवन मोहन मोहनाय, श्री राधिके तव नव स्तनमंडलाय। कलिजुग पावन अवतार प्रेम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अशीष विशेष कृपा भाजन राधा कृपा रसे गठित तनु परम पूज्यपाद श्रीमद प्रबोधानंद सरस्वती तार श्री श्री राधा रस सुधा निधि नामक श्री ग्रंथेते 36 संख्यक स्तोत्रे हृदय निगड़ानो श्रद्धा भरा प्रणति निवेदन करछेन कार प्रति श्री राधिके तव नवस्तन मंडलाय। महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी नव नवायमान निखिल सौंदर्य माधुर्य घनीभूत अवस्था सेई पयधर जुगल के प्रणाम निवेदन करছে। पूर्वेर दुटी श्लोके सरस्वती पाद
আমার রাধারানীর পয়ধর যুগলকে স্মরণের কথা বলেছেন। অনুক্ষণ যেন স্মরণে থাকি। কোথায়? আমার শ্রীমতী রাধারানীর আত্মেশ্বরীর সেই পয়ধর যুগলে। কেন না ওইখানেই আমাদের রসিকেন্দ্র মৌলি শ্রী গোবিন্দের মন প্রাণ চিরকালের জন্য বাধা আছে। ঠিক সেই অঙ্গকেই এইবার নাম নিবেদন করছে। অপ্রাকৃত বস্তু, চিন্ময় বস্তু, শাশ্বত বস্তু, আকৃতি প্রকৃতি যেমনই হোক, মাদনাক্ষ মহাভাব রসে গঠিত তনু আমার শ্রীমতী রাধারানীর, তার প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গই এই প্রাকৃত জগতের কোনো জড়ীয় উপাদানের দ্বারা গঠিত নয়, শাশ্বত বস্তু। আস্বাদন করতে হবে শ্রীমতী রাধারানীর কৃপাকে বুকে আঁকড়ে ধরে নি। বিন্দু মাত্র প্রাকৃত বুদ্ধি আনলে চলবে না। আর এটি বারংবার আমাদের স্মরণীয়, বন্দনীয়, প্রণম্য। কেন? না রাধা কিঙ্করীগণ কৃষ্ণ সেবার নৈবেদ্য বিশেষ তার কাছে আমার রাধারানী। তাই যেমন ভক্ত নৈবেদ্য অর্পণ করবার আগে নৈবেদ্যকে ইষ্ট দেবতার মনের মতো করে সাজান, উপাদেয় বস্তু দিয়ে, তবেই নিবেদন করেন। তেমনি শ্রীমতী রাধারানীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, অপার্থিব চিন্ময় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঙ্গে রাধা দাসীর নিবিড় পরিচয় থাকতে হবে, আসক্তি থাকতে হবে, সম্বন্ধ থাকতে হবে। ব্যাখ্যাকার বলছেন, সরস্বতী পাদ সম্বোধনাত্মক শব্দ প্রয়োগ করেছেন রাধিকে। এই রাধিকে শব্দটি বলাতেই যেন জগৎবাসীকে তিনি জানিয়ে দিলেন যে এই যে পয়ধর যুগল, এই পয়ধর যুগল বৈকুণ্ঠেশ্বরী দেবী স্বরূপা লক্ষ্মী দেবীরও নয়, এবং স্বর্গাদি বিভিন্ন ধামের কোন দেবীগণেরও নয়, অপ্সরাগণেরও নয়, কিঙ্করীগণেরও নয়। এমনকি মর্তলোকে যাকে বিশ্ব সুন্দরী বলে ঘোষণা করা হচ্ছে, বর্মাল্য পরানো হচ্ছে, এই রকম এই পার্থিব পৃথিবীর ওই ধরনের কোনো রমণী নয় এবং তার পয়ধর নয়। কার পয়ধর? আমার শ্রীমতী রাধারানী। রাধিকে, রাধা একটি তত্ত্ব, একটা নাম বিশেষ নয়। সে রাধা তত্ত্বের পরিচয় কি? আগেই তো রাধা তত্ত্ব জানতে হবে। অর্থাৎ রাধা এবং গোবিন্দ তার লীলা, তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গতে অপ্রাকৃত চিন্ময় বুদ্ধি না নিলে কিছুই হবে না, একেবারে কিছুই হবে না। তাই সর্বক্ষণ অপ্রাকৃত চিন্ময় বুদ্ধি নিতে হবে। নিতাই গৌর হরি বল, গৌর হরি বল। জয় মহাপ্রভু, জয় মহাপ্রভু।
জয় মহাপ্রভু, জয় মহাপ্রভু, জয় গুরু। তত্ত্বের উপরে রসের সৌধ নির্মাণ, এই জন্য তত্ত্ব জানতে হবে। যেমন সর্প বিশারদগণ যারা সাপুরে সর্পধারী বিষধর সর্প ধরছে, তাদের কিছু বলছে না। কেন বলছে না? না, তাদের বংশানুক্রমিকভাবে একটা মন্ত্র শক্তি আছে। ওরা যখন সাপ ধরতে যায় তখন সেই মন্ত্র শক্তিটা প্রয়োগ করে জলে ছিটা দিয়ে দেয় গায়ে। তারপরে এবার যতই ভয়ঙ্কর বিষধর ক্রূর সর্প হোক, ও কাছে গেলেই মাথাটা নিচু করবে। এটাকে বলা হয় গা বন্ধন। তা যেমন গা বন্ধন করে তবেই সর্প ধরতে যেতে হয়, তাকে নিয়ে খেলতে হয়, তেমনি এই রাধা গোবিন্দের লীলা আস্বাদন শ্রবণ কীর্তন করতে গেলে একটা গা বন্ধন মন্ত্র আছে। কি সে মন্ত্র? না, শুকমুনি যখন রাসলীলা বর্ণনে উদ্যোগী হলেন তখনই তিনি বললেন, ভগবান অপি তারাত্রি শারদুৎফুল্ল মল্লিকা। কেন কৃষ্ণপি বললে হতো না? গোবিন্দপি মাধব বললে হতো না? হতো তো, কিন্তু ভগবান শব্দটি প্রয়োগ করলেন কেন? মানে ওটাই গা বন্ধনের মন্ত্র। এই যে রাসলীলা তুমি শ্রবণ কীর্তনে উদ্যোগী হয়েছ, গাটা বেঁধে নাও। কি না, ওই লীলাটা কার? ভগবান। কোন রক্তে মাংসে গড়া নায়ক নায়িকার জীবন কাহিনী নয়। তা তেমনি আমার রাধারানী একটা তত্ত্ব, সেই তত্ত্বের পয়োধর। কাজে তত্ত্বের ভূমিতে নিজের চিত্ত মনকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, তবেই আস্বাদন করা যাবে, সেবা করা যাবে, সমস্ত কিছু করা যাবে। তা সেই রাধারানীর পরিচয়টা কি? না, পরিচয় আপনারা সবাই জানেন। রাধারানীর পরিচয় সম্পর্কে গৌতমীয় তন্ত্র বলছেন, দেবী কৃষ্ণময়ী প্রক্তা রাধিকা পর দেবতা সর্বলক্ষ্মী ময়ী সর্বকান্তি সম্মোহিনী পরা। এই হচ্ছে রাধা তত্ত্ব। বিশেষণ কতগুলো? তিনি দেবী, কৃষ্ণময়ী, রাধিকা, পরদেবতা, সর্বলক্ষ্মীময়ী, সর্বকান্তি, সম্মোহিনী পরা। এতগুলো বিশেষণ দিয়ে রাধা তত্ত্বকে তন্ত্রশাস্ত্র উপস্থাপন করেছেন। তার তাৎপর্য কি? কবিরাজ গোস্বামী পাদ প্রাঞ্জল অনুবাদ করলেন এক একটা বিশেষণের তাৎপর্য। প্রথমে বলা হয়েছে দেবী, দেবী কহি দোতমানা পরম সুন্দরী কিংবা কৃষ্ণ পূজা ক্রীড়ার বসতি নগরী। এই রাধা তত্ত্ব। দোতমানা, কেমন তার দ্যুতি? বলে যে গোবিন্দ বলেছেন জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতি যদাদিত্য গতং তেজ জগৎ ভাসতে অখিলম যৎ চন্দ্রমসি তত্তেজ বিদ্ধি মামেকম। হে অর্জুন, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যত গ্রহ নক্ষত্র তারকা, তার যে জ্যোতি দেখছ, কারো নিজস্ব নয়, আমারই জ্যোতি। গোবিন্দ হচ্ছেন তাহলে তার জ্যোতিতে জগৎ জ্যোতিষ্মান আলোকিত। এহেন যে তত্ত্ব, যিনি সমস্ত জ্যোতির উৎস বিশেষ, সেই
জ্যোতিষ্মান তত্ত্বকেও পর্যন্ত শ্রীমতী রাধা রানী একেবারে নিজের জ্যোতিতে রূপান্তরিত করে নেন। তাহলে তার যে রাধারানীর যে দ্যুতি কেমন অদ্ভুত। কিংবা কৃষ্ণ পূজা ক্রীড়া রস বসতি নগরী, কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যার ভিতর বাহিরে, যাহা যাহা নিত্য পড়ে তাহা কৃষ্ণ স্ফুরে। কিংবা প্রেম রসময় কৃষ্ণের স্বরূপ, তার শক্তি তার সহ হয় একরূপ। কৃষ্ণময়ীর দুরকম ব্যাখ্যা করা হচ্ছেন, ভিতর বাহির কৃষ্ণ। আর যেহেতু শক্তি আর শক্তি মানে অভেদ মনন করা হয়, সেই জন্য শক্তির মধ্যে শক্তিমানের অস্তিত্ব আছে বলেই কৃষ্ণময়ী। আর রাধিকা কেন? কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্তিরূপ করে আরাধনে, অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে। এই রাধা তত্ত্বের ভূমিতে আগে চিত্তমনকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, তারপরে তার স্তনমণ্ডল তার পয়োধর যুগলে ভাবনা আমাদের নিতে হবে। প্রাকৃত বুদ্ধি আনা যাবে না। এ তো গেল তন্ত্রের বিচারে রাধারানীর স্বরূপ পরিচয়। কিন্তু উপাদানগতভাবে রাধারানীর স্বরূপটি কেমন? না লাদিনী সার অংশ তার প্রেম নাম, আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান। প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি, সেই মহাভাব রূপা আমার রাধা ঠাকুরানী। সেই রাধার পয়োধর যুগল, প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেম বিভাবিত। তাহলে হে জগৎ, রাধারানীকে ডাকা হচ্ছে তো, ওটা প্রেমেরই পুতুল। নখাগ্র থেকে শিখাগ্র তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে যত কিছু সমস্ত হচ্ছে প্রেমের ঘনীভূত উপাদানের দ্বারা গঠিত। কৃষ্ণের প্রেয়সী সৃষ্টা জগতে বিদিত। সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি সার। কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য তার, ওই জন্য তিনি রাধিকা। তা সেই রাধা হচ্ছেন স্বয়ং পরমারাধ্যা। এবং রাধারানী যেমন আমাদের পরম আরাধ্যা, তেমনি রাধারানীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হচ্ছে আমাদের আরাধনার ধন, পূজার ধন, নিত্য স্মরণীয়, বন্দনীয়, প্রণমীয়। তা সেই শ্রীমতী রাধারানীর পরধরকে কার সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে? না ক্রীড়া সর কনক কমল কুটমল। ক্রীড়া সর মানে সরোবর, কনক মানে স্বর্ণ, কমল মানে পদ্ম, কুটমল মানে হচ্ছে কলিকা। কলিকাকে বলা হয় কুটমল। রাধারের পয়োধরটি সাধারণ একটি স্থূল জড়বস্তু নয়, তিনি ক্রীড়া নামক সরোবরে প্রস্ফুটিত হয়েছেন, উদ্গত হয়েছেন স্বর্ণ কমল কলিকাবৎ। এই জন্য ক্রীড়া সর কনক কমল কুটমল, অর্থাৎ ক্রীড়ার সরোবর। ভক্তগণ প্রশ্ন করছেন, সরস্বতীপাদ আপনি তো ক্রীড়া সরোবর বললেন, ক্রীড়া মানেটা কি? কোন ক্রীড়াকে বুঝবো? সরস্বতীপাদ বলছেন, কেন মহাজনগণ যে আগে ঘোষণা করে দিয়েছেন ক্রীড়াটা কি। কি ঘোষণা করেছেন? রামানন্দ রায় সংবাদে
রায় কহে কৃষ্ণ হন ধীর ললিত, নিরন্তর কাম ক্রীড়া যাহার চরিত। তাহলে ক্রীড়ার সন্ধানটা আমরা পেলাম। এ ক্রীড়া অন্য কোনো ক্রীড়া নয়, কাম ক্রীড়া। কার কাম? যার নাম, যার লীলা অন্তরে স্মরণ করলে প্রাকৃত কাম চিরকালের জন্য বিদায় নেয়, সেই তত্ত্ব বিশেষ তার আবার কাম। নিরন্তর কাম ক্রীড়া যাহার চরিত, সেই। তাহলে ক্রীড়া সরোবর শব্দের তাৎপর্য হচ্ছে কাম ক্রীড়া সরোবর। এবার কাম শব্দটা কানে এলেই তো মনটা, আমার মতো মাদৃশ্য জীবের মনটা ছুকছুক করে ওঠে, একেবারে চুপচুপ করে ওঠে। এই সব সাধু সন্তর সমাজে এই ভাষাগুলো কেন? কাম কাম কাম, এটা তো বাইরের জগতে। কিন্তু সরস্বতীপাদ বলছেন ওই রকম বলবেন না, ওই দেখতে একরকম বলেই ওই শব্দটা দেয়া হয়েছে, কিন্তু উপাদানগতভাবে মহিমার দিক থেকে রাত দিন তফাৎ। জড় জগতে রক্তে মাংসে করা ইন্দ্রিয়ের দাসানুদাস কোন নরনারীর কাম ক্রীড়া, আর যিনি ব্রহ্মাদি জয় সংরূঢ় দর্প দর্প কন্দর্পহা, তার কাম ক্রীড়াকে একরকম ভাববেন না। তার কাম ক্রীড়ার মধ্যে তত্ত্ব আছে। এই যে কাম বলা হয়েছে, গোবিন্দের কাম ক্রীড়া যাহার চলিত, সে কামের তাৎপর্যটা কি? না, শাস্ত্র বলছে প্রেমৈব গোপ রামানাং কাম ইত্যগমত প্রথম ইত্যুত উদ্ধবা দয়পেতম বাঞ্ছন্তি ভগবত প্রিয়া। ওই দেখতে বা ব্যবহারের দিক থেকে মিল আছে বলে শব্দটা বোঝানোর জন্য দেওয়া হয়েছে কাম, কিন্তু এটা কাম নয়। যদি কাম হতো তাহলে উদ্ধব থেকে আরম্ভ করে বিশ্বের সমস্ত মহৎগণ গোপীগণের ওই কাম সাধনাটাকেই পাওয়ার জন্য ভজন করতেন না, ভজন করতেন না। তাহলে এটা কামের মতো, কিন্তু কাম নয়। তবে কি এটা? এর নাম হচ্ছে প্রেম। তাহলে কাম শব্দে যদি প্রেম হয়, তাহলে ক্রীড়া সর এর তাৎপর্যটা কি হলো? বলে প্রেম সরোবর। কাম সরোবর মানে হচ্ছে প্রেম সরোবর। এই প্রেম সরোবরের মধ্যে স্বর্ণ কমল কলিকাবৎ আমার শ্রীমতী রাধারানীর পয়ধর যুগল উদ্গত হয়েছে, প্রকাশিত হয়েছে। ও তাহলে ক্রীড়া সর মানে হচ্ছে প্রেম সরোবর, প্রেম ক্রীড়া সরোবর। কোনটাকে কোনটাকে প্রেম ক্রীড়া বলা যাবে? কোন কোন বিশেষ কোন চিহ্ন আছে যে এটা প্রেম ক্রীড়া, এটা প্রেম ক্রীড়া নয়? বলে প্রেম ক্রীড়া মানে হচ্ছে মধুর রসাত্মক রাধা গোবিন্দের যতবিধ লীলা সবই হচ্ছে কিনা প্রেম ক্রীড়ার পর্যায়ভুক্ত। সেগুলো হচ্ছে নানাবিধ। প্রথমে হচ্ছে মহারাস ক্রীড়া, বনবিহার ক্রীড়া, পাশা খেলা ক্রীড়া, নৌ খেলা, উদ্দাম যে রাধা গোবিন্দের জলবিহার হয় রাধাকুণ্ডে, এ সবই হচ্ছে প্রেম ক্রীড়া। এই অগণিত প্রেম, বিশাল প্রেম ক্রীড়াতে উদ্ভূত স্বর্ণ কমল কলিকার ন্যায় হচ্ছে আমার শ্রীমতী রাধারানী পয়ধর যুগল। একে আন ভাবার কোনো উপায় নেই। আর এই প্রেম হচ্ছে দুর্লভ, একমাত্র গোপীগণের হৃদয়ে এই প্রেমের নিত্য অবস্থান।
তাহলে পাওয়া গেল যে সরস্বতীপাদ বলছেন যে ক্রীড়া সর কনক কমল কুটমলায়, এই আমার পরিচয়টা পেলাম যে রাধা গোবিন্দের বিবিধ প্রকার প্রেম বিলাস রূপ সরোবরে উদ্গত কমল কলিকার ন্যায় আমার প্রেমময়ী রাধারানীর পয়োধর যুগল। তারপরে আবার বিশেষণ দেওয়া হচ্ছে সানন্দ রস কল্পতরু ফলায়। সানন্দ রসে আবার কেমন? সেই সানন্দ রসরূপ কল্পতরুর ফল সদৃশ হচ্ছে আমার শ্রীমতী রাধারানীর পয়োধর যুগল। না, এটি হচ্ছে অতীব অবাং মানস গোচরম তত্ত্ব বিশেষ। এই সানন্দ রস, সানন্দ রস মানে এক হয়েও দুই, আবার দুই হয়েও এক। কবিরাজ গোস্বামী পাদ সানন্দ রসের পরিচয় দিতে গিয়ে বলছেন, প্রীতি বিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ, তাহা নাহি নিজ সুখ বাঞ্ছার সম্বন্ধ। নিরুপাধি প্রেম যাহা তাহা এই রীতি, প্রীতি বিষয় সুখে আশ্রয়ের প্রীতি। একটু ব্যাকরণ জানতে হবে রাধা গোবিন্দের লীলা বুঝতে গেলে। সেটি হচ্ছে আশ্রয় তত্ত্ব আর বিষয় তত্ত্ব। আশ্রয় তত্ত্ব কাকে বলা হয়, বিষয় তত্ত্ব কাকে বলা হয়? না, রসশাস্ত্র বলছেন যাকে ভালোবাসা হয়, যাকে ভালোবাসা হচ্ছে, তিনি হচ্ছেন প্রেমের বিষয় তত্ত্ব। আর যিনি ভালোবাসছেন, তো যিনি ভালোবাসছেন তিনি হচ্ছেন আশ্রয় তত্ত্ব। তাহলে এখানে বিষয় তত্ত্বকে না, অখিল রসামৃত মূরতি আমার শ্রী গোবিন্দই হচ্ছেন বিষয় তত্ত্ব। তিনি হলেন দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর চতুর্বিধা প্রেমের একমাত্র আস্পদ সম্বন্ধ। এই জন্য তিনি হলেন এই প্রেমের বিষয় তত্ত্ব। আর আশ্রয় তত্ত্ব, আশ্রয় তত্ত্ব হচ্ছে রসভেদের দাসগণ, সখাগণ এবং বাৎসল্যের পিতামাতা, আর মধুর রতিতে হচ্ছে গিয়ে গোপিকাগণ। তা এইখানে সানন্দ রসটি খুব অবাং মানস গোচরম তত্ত্ব বিশেষ। প্রীতি বিষয়ানন্দে তৎ আশ্রয়ানন্দ, অর্থাৎ গোপীগণ যখন শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্গ প্রদান করছেন তখন শ্রীকৃষ্ণের এক অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব হচ্ছে। ওটা কৃষ্ণ অনুভব করছেন আর গোপিকাগণ অনুভব করছেন। তা কৃষ্ণের মধ্যে আনন্দ পাওয়ার একটা বাসনা রয়েছে, ভালোবাসা পাওয়ার একটা বাসনা রয়েছে, তাই তিনি বিষয় তত্ত্ব। কিন্তু গোপিকাগণের হচ্ছে এরা আশ্রয় তত্ত্ব। এদের নিজের দিকে কিছু নেই, আমরা আনন্দ পাবো, পেলাম কিনা, কতটা আনন্দ এলো, এই হিসাব নিকাশ নেই। তাহলে কি এদের আনন্দানুভূতি নেই? একেবারে যন্ত্রের মতন গোবিন্দের সেবায় লাগাটাই শেষ কথা? না, কবিরাজ গোস্বামী পাদ বলছেন খুব সূক্ষ্ম জিনিস। না, প্রীতি বিষয়ানন্দে তৎ আশ্রয়ানন্দ। যখন গোপিকাগণ গোবিন্দের সেবা করতে গিয়ে দেখছেন যে গোপিকাগণের সেবা গ্রহণ করে গোবিন্দের অপরিসীম আনন্দ, এই গোবিন্দের আনন্দ দর্শন করার সঙ্গে সঙ্গে
আনন্দ প্রাপ্তির বাসনা নেই গোপীগণের, কিন্তু গোবিন্দের আনন্দ দর্শন করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের অন্তঃকরণে আনন্দের জোয়ার চলে আসে। এই হচ্ছে প্রীতি বিষয়ানন্দে তদ আশ্রয়ানন্দ। শেষে কি হয়? গোপীগণকে পেয়ে কৃষ্ণের সুখ, আর কৃষ্ণকে সুখ দিয়ে গোপিকাগণের সুখ, এই দুটো সুখ একত্রিত হয়ে যে একটি সত্তা, একটি তত্ত্বের সৃষ্টি হয়, তারই নামই হচ্ছে সানন্দ। অর্থাৎ কৃষ্ণেরও আনন্দ, গোপিকাগণেরও আনন্দ। তা সেই আনন্দর নামই হচ্ছে সানন্দ। নিরুপাধি প্রেম যাহা তাহা এই রীতি। নিরুপাধি বলা হচ্ছে এখানে আত্মসুখ গন্ধ নেই গোপিকাগণের, নিজের দিকে কিচ্ছু নেই, এই জন্যই এই সানন্দ। তাহলে প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ যে রাধারানীর পয়ধর যুগল দর্শন করে তার বিশেষণ দিচ্ছেন যে কেবল ক্রীড়া সরোবরে উদ্গত কমল কলিকা নয়, এ হচ্ছে সানন্দ রসপূর্ণ কল্পতরুর ফল বিশেষ। তা কেমন এই কল্পতরুর ফল আর ক্রীড়াস্বরূপ কুটমল, এটি তুমি কি করে জানলে সরস্বতী পাদ? না, আমি জানলাম একটা বিশেষ লীলার উদ্দীপনে। লীলা ছাড়া তো হবে না। মহাজন বলছেন কি লীলা? না, তিনটি বিশেষণ দিয়েছেন, খুব রসালো। একটি হচ্ছে ক্রীড়াসর সরোবরের স্বর্ণ কমল কলিকা রূপয়ধর, দ্বিতীয় হচ্ছে সানন্দ রসপূর্ণ নামক কল্পতরুর ফল, আর তৃতীয় হচ্ছে ভুবন মোহন শ্রীকৃষ্ণেরও মোহ উৎপাদনকারী। ভুবন মোহন মোহনায়, এই তিনটি অদ্ভুত ভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে একটি লীলার মধ্য দিয়ে। কি লীলা? না, সরস্বতী পাদ কিঙ্করী স্বরূপে শ্রীমতী রাধারানীকে কৃষ্ণ মন মোহিনী করে সুসজ্জিত করে নিয়ে এসেছেন কুঞ্জে, বিলাস কুঞ্জে, এবং কুঞ্জ সাজিয়েছেন একেবারে বিলাস উদ্দীপক রূপে। এইবার রাধা গোবিন্দের বিলাস, যখন দুজনেই বিলাসের উন্মত্ততায় ব্যাকুল হয়েছেন, তখনই সরস্বতী পাদ একটু আড়ালে চলে গেলেন প্রাণ ভরে দর্শন করবার জন্য। কি নিবিড় অদ্ভুত মিলন! কখনো বামা নায়িকা শিরোমণি রাধারানী আমার বাম্য ভাব প্রকাশ করছেন, গোবিন্দ উচ্ছ্বাসে আবেগে যেই স্পর্শ করতে গিয়েছেন, এই ছবে না, একদম আমাকে তুমি স্পর্শ করবে না। গোবিন্দ বুঝতে পারলেন এটা বাইরে বলছে স্পর্শ করব না, করো না, ভেতরে বলছে কখন তাড়াতাড়ি করবে। এই ভাবটি বুঝতে পেরে যেমনি স্পর্শ করতে গিয়েছেন, আর অমনি নয়ন কটাক্ষ বাণে এমন তর্জন গর্জন করছেন, শ্রী গোবিন্দ আবার ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে গেছেন। এই অভিনব ভঙ্গির প্রকাশ হচ্ছে বামা শিরোমণি শ্রীমতী রাধারানীর মধ্য দিয়ে। তারপরে নিবিড় ভাবে বিলাস, নিবিড় ভাবে আলিঙ্গন চুম্বন আদি। কতক্ষণ সেখানে কাল যেন স্তব্ধ হয়ে গেল।
পরম পুরুষ পরমা প্রকৃতিকে এই মিলন সুখানন্দ অনুভব করাবার জন্য যেন কাল স্তব্ধ, কত কোটি কোটি যুগ চলে গেল। তারপরে তাদের কি অবস্থা হলো না? সরস্বতী পাদ দেখছেন, তস্যা পাটল পানি জাঙ্কিত মুর নিদ্রা কষায় দৃশৌ নির্ধৌত অধর শনিমা বিলুটিতা শস্ত্র স্রজ মূর্ধজা কাঞ্চিদাম দর শ্লথাঞ্চলমিতি প্রাতর নিখাত দৃশৌ রেবি কামস্বরৈস্তৎ অদ্ভুতম পত্তুর মনকিলিতম। গীত গোবিন্দ দ্বাদশ সর্গ। রাধা গোবিন্দের নিবিড় মিলন এবং বিলাস, বিলাসে দুজনে আত্মহারা হয়েছেন। দুজনের দেহ স্মৃতি নেই, শুধু একটা সম্ভোগের স্মৃতি। এই জন্যই ঘর্মাক্ত কলেবর বসন ভূষণ আভরণ প্রসাধন বিশ্বস্ত প্রলিপ্ত হয়েছে। কেমন হয়েছে না? তস্যা পাটল পানি জাঙ্কিত মুর, অর্থাৎ বারবার আমার গোবিন্দ কর্তৃক নখাঘাতে রাধারানীর বক্ষ প্রদেশ পাটল বর্ণ ধারণ করেছে এবং রাধারানীর নয়ন নিদ্রালসে ঢুলু ঢুলু করছেন। আর কি? নির্ধৌত অধর শনিমা, উভয় উভয়ের নিরন্তর অধর চুম্বনে চুম্বনে অধরের যে রক্ত রাগ সেটি বিলীন হয়ে গিয়েছে। বিলুলিতা স্রজ মূর্ধজা। মহাজন বলছেন, সুরতান্ত চিহ্ন দেহে রাধার প্রকাশ, তাহা দেখি শ্রীকৃষ্ণের অধিক অভিলাষ। এই অদ্ভুত বস্তু। যেমন রাধারানীকে সুসজ্জিত করে বিলাস কুঞ্জে নিয়ে এলে রাধারানীকে দর্শন মাত্রেন কৃষ্ণের অন্তরে সম্ভোগ বাসনা উদ্দীপিত হয়ে ওঠে। আবার যখন সম্ভোগ বিলাসটি সুসমাধা হয়ে গিয়েছে, রাধারানী আমার অবশ বিবশ এবং স্খলিত বাসনা। কি অদ্ভুত! তাহা দেখি কৃষ্ণের দ্বিগুণ অভিলাষ। আবার বিলাস অন্তে, একথা রাধায় নিজেও বলেছেন। তা বিলাস অন্তে রাধা মাধুর্য দর্শন করে গোবিন্দের অন্তরে আবার সম্ভোগ স্পৃহা দ্বিগুণ হয়ে বাড়ছে। রাধিকার বক্ষস্থল নখাঙ্কে চিহ্নিত পাটলি পুষ্পের প্রায় হইল অরুণিত। পাটলি মানে হচ্ছে গোলাপ ফুল। গোলাপি বর্ণ ধারণ করেছেন রাধারানী বক্ষ প্রদেশ শ্রীকৃষ্ণের নখের আঘাতে আঘাতে। নিদ্রাতে লোচনোদয় লোহিত হইল, চুম্বনাদ্যে অধরের রাগ দূরে গেল। অবশ বিবশ রাধারানীর নয়ন ঢুলু ঢুলু করছে এবং চুম্বনে চুম্বনে অধরের যে রক্তরাগ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, ঘুচিল কচেরও আর মাল্যেরও বন্ধন, ইতস্তত বিলুলিত হইল কেশগণ। মাল্য স্খলিত হয়েছে, কাঞ্চিদাম হইল ঈষৎ শ্লথাঞ্চলে। এই কাম স্বরে লগ্ন রাধা কলেবরে। প্রভাত সময় ঈষৎ করি দর্শন, এই আশ্চর্য তাতে বিদ্ধ হইল তার মন। দেখছেন কিঙ্করী
যে বিলাস অন্তে আবার রাধারানী যে বিশ্বস্ত অবস্থা, ওই অবস্থা দর্শন করে গোবিন্দের অন্তরে আবার হাজার গুণ বিলাস বাসনার উদয় হয়ে গেল এবং তিনি কন্দর্পে ক্ষুব্ধ হলেন। ব্যাল কেশ পাশস তরলিত মলকই সেদ ললই কপাল ক্লিষ্টা দষ্টা ধরশ্রী কুচ কলস রুচা হরিতা হরজষ্টি কাঞ্চি কাঞ্চিত গতাশা স্তন জঘন পদং পানি আচ্ছাদ্য অদ্য পশ্যন্তিং সত্রপ্য মাং তদপিত বিললিত শ্রদ্ধেয়ং ধীনতি। গোবিন্দ দেখছেন রাধারানীর ওই বিশ্বস্ত মাধুর্য বিলাসন্তে আমার যে অঙ্গ মাধুরী, তাহার দর্শনে বধূ আপনা পাশরি। কৃষ্ণ চিন্তা করছেন, আচ্ছা এ তো এলোমেলো বিধ্বস্ত, কিন্তু বিধ্বস্ত রূপে আমার অন্তঃকরণে এত বিলাস বাসনা জাগিয়ে দিচ্ছি। রাধার কেশপাশ এলোলায়িত পুনঃ পুনঃ রাধিকার প্রত্যঙ্গ দেখিতে অতৃপ্ত হইল কৃষ্ণ লোভ বাড়ে চিতে। কৃষ্ণ মন বিদ্ধ যদি কইল কাম বানে, এই সব ভাবনা করে মনে মনে। আমার মন আবার কেন ভোগবাসনায় চঞ্চল হয়ে উঠল? রাধার এই অবস্থা। বিমর্দিত মন যদি হইল রাধার, তথাপি সুরত ইচ্ছা জন্মালো আমার। পয়ধর জানুস্থান হস্তে আচ্ছা দিয়া আমারে দেখো অতি সলজ্জ হইয়া। সহজ প্রত্যঙ্গ শোভা দেখিয়া রাধার সুরতির ইচ্ছাযুক্ত হইল মন তার। বিগলিত কেশবন্ধ অলোক চঞ্চল কপল যুগলে ব্যাপ্ত হইল সে জল। বিম্বফল তুল্য যেই রাতুল অধর, ক্ষত হইল তার সেই শোভা মনোহর। কুচো শোভায় হার পরাভব হইল, শিথিল হইল কাঞ্চি কোন দিকে গেল। রসাবেশী শিথিল দেখিয়া নিজ অঙ্গ, আপনার ক্রীড়াবেশী লজ্জার তরঙ্গ। এইরূপে প্রিয় দর্শনে মত্ত হইলা, স্বাধীন ভর্তৃকা অবস্থায় কহিতে লাগিলা। কিঙ্করী পাশে দাঁড়িয়ে আছেন, বুঝতে পাচ্ছেন এলো থেলো রাধারানীকে দর্শন করে গোবিন্দের অন্তরে তীব্র ভোগ বাসনা সম্বরণ করছে। আর ধীরে ধীরে শ্রী রাধারানী আমার প্রকৃতিস্থা হয়ে দেখছেন এ কি অবস্থা। তাই লজ্জায় লজ্জায় নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে শৃঙ্খলিত করলে, করে এবার কটাক্ষ নিক্ষেপ। কি করলে তুমি আমাকে বলো তো? সখীরা কি আমাকে এইভাবে সাজিয়ে তোমার কাছে পাঠিয়েছিলে? তুমি এরকম কেন আমাকে করলে? ইতি মনুষা নিগন্তং শ্রোতান্তে সা নিত্যন্ত ক্ষীণাঙ্গী রাধা জগাদ সাদরমিদম আনন্দেন গোবিন্দম। অনুযোগের সঙ্গে গোবিন্দ রাধারানী তখন বলছেন, শ্যাম এখন সখীরা আসেনি, জানাজানি হয়নি, ওরা আমাকে যেমন করে সাজিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল তুমি ঠিক তেমনি করে আমাকে সাজিয়ে দাও, যাতে ধরা না পড়া। গোবিন্দ বলছেন, রাধে দেখো আমি তো ধেনু চড়ানো রাখাল, রাজনন্দিনীকে কোথায় কি দিয়ে কেমন করে সাজাতে হয় আমার কি জানা আছে? রাধারানী বলছেন, শোনো জানা নাই ভালো, তো জানা নাই না থাকুক, তো নষ্ট করলে কেন? তা নষ্ট যখন করতে পেরেছ তোমাকে সাজাতেই হবে, তোমাকেই সাজাতে হবে, আমার কোনো দাসী সাজাবে না। গোবিন্দ বলছেন, হা রাধে আমার দ্বারা কি সম্ভব? তা যদি কোনো ত্রুটি হয় তুমি
শোধন করে নিও রাধে। দাঁড়াও দাঁড়াও, ব্যস্ত হয়েও না। আমি বললাম মানে অমনি তুমি তড়িৎঘড়ি করে সাজাতে এসেছ? আমার দুটো নিষেধ আছে, এই নিষেধ দুটো পালন করে তো তুমি আমাকে সাজাবে। গোবিন্দ বলছে নিষেধ? কিসের নিষেধ? না দেখো, তুমি যে আমাকে সাজাবে আর সাজাতেও হবে, এটা আমি বলছি তোমাকে, কিন্তু দুটো নিষেধ হচ্ছে। একটা নিষেধ, কর যেন কাঁপে না, অর্থাৎ তোমার চিত্ত যেন চঞ্চল না হয়। কি অদ্ভুত কথা! যে আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি সাজাতে গিয়ে তদ্দর্শনে যেন তোমার চিত্ত চাঞ্চল্য না আসে, কর যেন না কাঁপে। আসলে তত্ত্বটা কি না, রাধারানী জানেন যে আমাকে সাজাতে নিলেই প্রাণবল্লভ আনন্দের আতিশয্যে সাত্ত্বিক বিকারের দ্বারা প্রভাবান্বিত হবে, অশ্রু কম্প পুলক ইত্যাদি এসে যাবে। আর এই সমস্ত সাত্ত্বিক বিকার যদি আসে আর সাজানো হবে না। তাই বলছে যেন কর না কাঁপে এই। আর বধূ হে, আমার সব অঙ্গ তুমি সাজাও, কিন্তু একটা অঙ্গ যেন তুমি স্পর্শ করো না, ওটা আমার নিষেধ থাকলো। গোবিন্দ রাধারানীর কথা শুনে চমকে উঠলেন। কি বললি রাধে? কোন অঙ্গ তোমার সাজাতে আমার নিষেধ আছে বলো তো? তুহু সে তীর্থময়ী গৌরী, তোমার অঙ্গে অঙ্গে সমগ্র পৃথিবীর সেরা তীর্থগণ নিত্য বিরাজ করে। তেমন যে তীর্থময়ী তুমি, আর তোমার এমন কোন অঙ্গ আছে যে কাঙাল রাখালের স্পর্শ করতেও মানা? সেটি তুমি আগে একটু বলে দাও রাধারানী, আমি তাহলে সচেতন হব, তাহলে আমি সাজাবো না। রাধারানী বলছেন বধূ, তুমি আমার গুপ্ত ব্যক্ত সব অঙ্গ সাজাও, কিন্তু দাসীর একটা নিবেদন, তুমি যেন আমার চরণ স্পর্শ করো না, ওই অঙ্গ যেন স্পর্শ করো না, এটি নিষেধ। গোবিন্দ চমকে উঠে বললে রাধে গো, কি বললে? আমি পিতদাস কিশোরীর দাস, এ কথা সন্দেহ যার, তো দাস প্রভুর চরণ সেবা করবে না? আমি কি দোষে দোষী হলাম? আমার কি অপরাধ? রাধায় ছল ছল নয়নে বলছে না শাম, অপরাধ নয়। শোনো, আমি তো তোমার চরণের দাসী, তুমি আমার সেব্য তত্ত্ব। তো দেখো, গুরুদেবের চরণ শিষ্য সেবা করে, শিষ্যের চরণকে গুরুদেব সেবা করে। প্রভুর চরণ সেবকরা সেবা করে, কিন্তু সেবকের চরণ কি প্রভুরা সেবা করে কখনো? কাজেই তুমি আমার চরণ স্পর্শ করবে না, বাকি সব অঙ্গ সাজিয়ে দাও। গোবিন্দ বলছেন রাধে, তাহলে আমার এই চরণ স্পর্শ করতে মানা? এইবার আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দাও। তুমি যে পূর্বরাগের কালে আমাকে কানতে কানতে বললে তিল ও তুলসী দিয়া সমর্পণ করিনু হিয়া জন্মের মতো রাঙা পায়, সমর্পণ করেছো কিনা রাধারানী তুলসী দিয়ে? রাধারানী বলছেন হ্যাঁ বধূ, আমি সমর্পণ করেছি, তুলসী দিয়েই করেছি। তা যদি তুমি সমর্পণ করেই থাকো, তাহলে তোমার চরণটা বাকি রেখে কি সমর্পণ করেছ? যেই বলেছেন রাধারানী অমনি কেঁদে রাধা গোবিন্দের করকমল ধারণ করে বলছে না শ্যাম, কিচ্ছু বাকি রাখেনি, সব দিয়ে দিয়েছি। তাহলে সবই যদি দিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে রাধে গো, ওই চরণটাও তো তুমি আমাকেই দিয়ে দিয়েছ। তো যখন আমাকে তুমি দিয়েই দিয়েছ,
তখন তুমি আবার কেন আমার চরণ বলছো? এটা দত্ত অপহরণ পাপ হবে। এই জন্য তুমি যখন আমাকে সাজানোর অধিকার প্রদান করছো, তখন আমার যে অঙ্গ যেমন ভাবে সাজাতে ভালো লাগে আমি সেইভাবেই সাজাবো। রাধায় বলছেন আমি হেরে গেলাম তোমার কাছে, ঠিক আছে সাজাও, কিন্তু আগে কোন অঙ্গ সাজাবে সেটা আমি বলি। কোন অঙ্গ? কুরু যদু নন্দন শিশির তরেন করেন পয়ধরে মৃগমত পত্রক মাত্র মনোভব মঙ্গল কলস সহধরে শানি জগাদ সা যদু নন্দনে ক্রীড়তির হৃদয়ানন্দনে। রাধারানী কিঙ্করি পাশে দাঁড়িয়ে আছে। রাধারানী বলছেন শ্যাম তোমার করকমল কেমন না শিশির তরেন করেন পয়ে ধরে, অর্থাৎ কোটি চন্দ্র সুশীতল তোমার করকমল। ওই কোটি চন্দ্র সুশীতল করকমলের দ্বারা কন্দর্প তাপে প্রতপ্ত আমার যে পয়ধর যুগল, সে পয়ধর যুগলকে তোমার শীতল করকমলের দ্বারা তুমি শীতল করে দাও। এবং এই পয়ধরটি কেমন? মঙ্গল কলস সহদরে, অর্থাৎ এ হচ্ছে মদনের মঙ্গল কলস স্বরূপ আমার এই পয়ধর যুগল। তা এই পয়ধর যুগলের উপরে তুমি মৃগমদ পত্র কমনভব, তুমি মৃগমদ কস্তুরী দিয়ে পত্র লতা ইত্যাদি অঙ্কন করে দাও। হে রাধারানী, হে গোবিন্দ, এই আমার বাসনা। তখন গোবিন্দের আনন্দ আর ধরে না, এইবার আমি প্রাণ ভরে দর্শন করব। সাজাতে নিতে গেলে তাহলে রাধারানীর পয়ধরকে উন্মুক্ত করতে হবে। তাও উন্মুক্ত করেছেন, কিঙ্করি পাশে দাঁড়িয়ে আছে। কিঙ্করির হাতে সমস্ত দ্রব্য মৃগমদ, কুমকুম, চন্দন, কেশর, হরিতাল, যখন যেটার প্রয়োজন নিয়ে নিয়ে সাজাবেন। তো যখন রাধারানীর হৃদয় প্রদেশে অনাবৃত পয়ধর যুগল গোবিন্দ দর্শন করলেন, করেই চমকে উঠলেন। কি মনে হচ্ছে? হা রাধে, তোমার পয়ধর নয়, কি মনে হচ্ছে যেন ক্রীড়া সর কনক পঙ্কজ কুটমল। এই গোবিন্দের কাছে রাধারানীর পয়ধর যুগল হচ্ছে ক্রীড়া সরোবরে সমুদ্গত স্বর্ণ কমলের কলিকাবৎ। মনের মতো করে সাজাতে গিয়ে বারবার স্খলিত হচ্ছে। কেন স্খলিত হচ্ছে? না স্পর্শ মাত্রেন গোবিন্দের সর্ব অঙ্গে সাত্ত্বিক বিকার উপস্থিত হচ্ছে। কিঙ্করীকে বলছেন দেখো দেখো, এ পয়ধর নয়, এ যেন অদ্ভুত কনক কমল কলিকা। আবার মনে হচ্ছে যে না না, কমল কলিকা নয়, সানন্দ রসপূর্ণ কল্পতরু ফলায়। সানন্দ রসরূপ কল্পতরুর ফল, শ্রীফল সদৃশ্য। সাজাচ্ছেন সাজাচ্ছেন, কিঙ্করী আবেশে সরস্বতী পাদ দর্শন করছেন। তো দুটো বিশেষণের তত্ত্ব তো আমরা জানলাম, কিন্তু ভুবন মোহন মোহনায়, এই প্রণামের মন্ত্রটা সরস্বতী পাদ বলছেন ভুবন মোহন মোহনায় রাধারানীর স্তনমণ্ডলায় প্রণাম করিয়া। তা ভুবন মোহন মোহনায় হলো কি করে? না অদ্ভুত একটি লীলা প্রকাশ হয়ে গেল।
রাধারানীর পয়ধর যুগল যখন সাজাতে উদ্যত হয়েছেন গোবিন্দ আমার, তখন কেমন করে ভুবন মোহন গোবিন্দেরও মোহ উৎপাদন হয়ে গেল। রাধায়া কুচমণ্ডলে কুবলয় শ্যাম সকিয়ং বপু সংক্রান্তং সমবেক্ষ নীল বসন ভ্রান্তা করেন ক্ষিপন মা যত্নং কুরু ন নিরংশ কৈতম সক্কাবুরজৌ মমে স্মিতয়া তয়া বিহসিত মুক্ত হরি পাতুবু। এখন রাধারানীর পয়ধর যুগলকে তো সাজাবেন, তো মুখামুখি বসেছেন তো। আর রাধারানীর পয়ধর যুগল হচ্ছে সোনা বাঁধানো মণি দর্পণের ন্যায়। তো গোবিন্দের অঙ্গ ছটা কান্তিটা রাধারানীর পয়ধর যুগলের উপরে পড়েছে, পড়ে একেবারে নীল হয়ে আছে, গাঢ় নীল হয়ে গেছে। এখন নীল হয়েছে, তা গোবিন্দ ভাবছে যে আমাকে যে রাধারানী বললেন যে এই অঙ্গে চিত্র বিচিত্র অঙ্কন করতে, এই ঢাকনাটা তো খোলা হয় না, আবরণটা তো খোলা হয় নাই। তখন গোবিন্দ আমার ওটা আলাদা নীল বস্ত্র মনে করে সেটাকে খুব করে সরাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু সরবে কি করে, তো নিজেরই অঙ্গকান্তির ছটা, কিছুতেই সরছেন না। তখন কিঙ্করীও হাসছেন, বলি হারি ঠাকুর, তুমি কিনা ভুবন মোহন হয়ে আজকে তুমি নিজের কান্তি পড়েছে রাধারানীর পয়ধর যুগলে, আর সেটাকে নীল আলাদা বস্ত্রে ঢাকা আছে বলে তুমি সরাবার চেষ্টা করছো। এই হচ্ছে আমাদের রাধারানীর অঙ্গের বৈশিষ্ট্য। তা রাধারানী হাসতে হাসতে বলছে, মা যত্নং কুরু, হে প্রীতম, কি বৃথা চেষ্টা করছো? ও শত চেষ্টা করলেও ওই নীল ঢাকনাটা উঠাতে পারবে না। কেন? ওটা আলাদা ঢাকনা নয়, ওটা তোমারই অঙ্গ কান্তি ছটা লেগেছে, সেই ছটাতে তোমার এমন দশা হয়েছে। তয়া বিহসিত মুগ্ধ হরি পাতু, শ্রদ্ধা অবনত মস্তকে সরস্বতী পাদ কুঞ্জের মধ্যে এই অদ্ভুত লীলা রস আস্বাদন করে শেষে প্রণাম নিবেদন করছেন। ধন্য ধন্য আমার ঈশ্বরী, তোমার এই পয়ধর যুগলের অত্যাদ্ভুত মহিমা ভুবন মোহন কৃষ্ণের পর্যন্ত মোহ উৎপাদন করে দিলে। এমন যে পয়ধর যুগল, তাতে আমি বারবার প্রণাম নিবেদন করি, বারবার প্রণাম নিবেদন করি। ভুবন মোহন মোহনায় রাধিকে তব নবস্তব মণ্ডলায় তস্মৈ নমো নমো। কি আনন্দ, কি অনুভব কিঙ্করীর! আমার ঈশ্বরীর পয়ধরে আমার শ্যামের এমন মোহ উৎপাদন হলো, এই একটি আনন্দ। এই আনন্দের আতিশয্যে আত্মহারা হওয়ার উপক্রম হতেই স্ফূর্তির বিরাম ঘটে গেল। এটা তো সাক্ষাৎ সেবা নয়, স্ফূর্তির সেবা। তখন অন্তঃকরণে আবার হাহাকারের উদয় হয়ে গেল। এবার পরবর্তী স্ফূর্তিতে আবার সরস্বতী পাদ এক অদ্ভুত লীলা রসে নিমগ্ন হলেন। মহাপ্রভুর কৃপা আগামীকাল আমরা শ্রবণ কীর্তন করব। এখনকার মতো রাধার সুসুধানিধি এইখানে বিশ্রাম লাভ করছে। নিতাই গৌর হরি বল, গৌর হরি বল। রাধে রাধে।